मेरा मानना है कि किज भैड़े दर्द जिन्हां दा जीवन च अस अनुभव करदे हां, किज लोकां दे झूठे आरोपां कन्नै आंदे हन जिहड़े असां उप्पर लाए जंदे हन। हालांकि ਉਹ असां गी जानदे तक नहीं हैं ते ना ही असां दे बारे च जानदे हन ते एह् पता लाने दी कोशिश भी नहीं करदे। दिक्खेआ ते राय कान कर लैंदे हन। तुसां विच्चों किन्नियां कि अंदरूनी चोट पुजदी है उस कन्नै जिसने तुंदे की जानेआ ते आलोचना कीती। तुस खाली सोचगे, तुस जानदे तक नहीं तुस केह् गल करे करदे हो। खैर, इन्हां चीज़ां गी अपने तो दूर रखने दा तरीका, इन्हां चीज़ां गी दुएआं उप्पर नहीं रखना है। ते अज राती इस विषय उप्पर मैं गल करना चाहवा दी आं ते ओह है कुसै गी परखने दे लई जल्दबाजी ना करो। कुसै गी परखने दे लई असां कोल इन्नी जानकारी नहीं हुंदी जिहड़ी पर्याप्त होए। असां कोल सीमित जानकारी हुंदी है, पर दिलचस्प गल यह है कि अस ओह नहीं जानदे जिहड़ा जानना चाहिदा है। ते इह जिहा मता किश है जिहड़ा अस नहीं जानदे। अस केह् जानदे हां प्राय हर बंदे दे बारे च। आओ अस कुरिन्थियो 1:4-2 पर नज़र पांदे हां। पौल प्रेरितां दी जरूरतां दे बारे च गल करा दा हा। प्रेरित होने दे लई केह् चाहिदा है ते उन्नै गलाया, इत्थे भंडारे च एह् गल दिक्खी जंदी है कि ओह् आदमी विश्वसनीय होए, पर मेरी दृष्टि च एह् बड़ी छोटी गल है। तुस या मनुक्खां दा कोई न्याय मिगी परखे, वरन मैं अपने आप गी नहीं परखदा। ते एह् जाहिर है जियां अस अज सामने आं, पौल भी लोकां दी नज़र च हा। ईश्वर उसका इस्तेमाल करन दी सोचे करे दा हा। ओह लोकां दी मदद करे दा हा। ओह परिपूर्ण नहीं हा, जियां कि असां चों कोई परिपूर्ण नहीं है। ते ओह लोकी उसी परखा दे हे। जानदे हो शैतान दा नां केह् है? अभियोक्ता भरावां दा। ते असां गी उसी सचेत करन दी लोड़ है उन्हां विचारां दे प्रति जिहड़े असां दे मने च दुएआं दे लई आंदे हन। क्योंकि ज़्यादातर शैतान असां दे विचारां च झूठ पाई दिंदा है ते असां गी उन्हां ख्यालां दे कन्नै ईश्वर दे कोल जाना सीखना है ते गलाना हुंदा है, क्या एह् सही च सच है या एह् खाली कामुक मन है जिहदी राय है मिगी इसदी लोड़ नहीं है। हैरानी एह् है कि एह जी होर किन्नी शांति चाही सकदे हां। तुसां चों किन्नियां गी ज्यादा शांति चाहिदी ही? एह् अविश्वसनीय है कि किन्नी ज्यादा शांति तुंदे गी चाहिदी है। मैं गारंटी दिंदी हां तुंदी शांति च 7% बढ़ोतरी लई जे तुस घर जाओ ते अपने कम्मे च कम्म रखो। ते सही च इसदे लई एक शस्त्र वचन भी है, अपने कम्मे कन्नै कम्म रखो। अस हमेशा एक राय चाहते हैं हर चीज़ दे लई। ते मैं सिक्ख्या है मिगी उत्थे राय बनाने दी लोड़ नहीं जिथे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है ते मिगी इस शामिल होने की भी लोड़ नहीं है ते ना ही कुसी सलाह दी। ते पाल लोकां दी मदद की कोशिश करा दा हा। मेरे विचार करने कोई इहो जी चीज़ नहीं है इन्नी पीड़ा पजाने वाली जिन्नी कि तुंदी मदद जिल्ले तुस असल च बलिदान देवा दे हो। पर वो मीन मेख कड़ी लैंग किस तरह कन्नै तुस मदद करिए कोशिश करा दे हो। ते जिन्ने लोकां दी तुस मदद करग, हैरत दी गल है कि उन्हां चों ज़्यादातर ही तुंदे बारे च राय देंग। ते जे तुस बॉस हो कम्म दे ते ज़्यादातर लोकां दी तुंदे बारे च राय हुंदी। जे तुस खाली नियमित कर्मचारी हुंदे, जिल्ले भी तुंदी पद च तरक्की हुंदी है, शुरू च चंगा लगदा है। पर मैं तुंदे की दसनी आं, नौवां स्तर हमेशा नौवां शैतान आंदा है। शुरू च चंगा लगदा है, पर मैं तुंदे की सच दसनी आं कि नौवां स्तर हमेशा नौवां शैतान लियांदा है। तुंदा एक चंगा वड्डा घर है, तुंदे किज दोस्त तुंदा मूल्यांकन इस घर तो करगे। मेरे लिए यह दिलचस्प है कि कोई मिगी परखदा नहीं है ते ना ही कोई तुंदे की परखदा है। जे जड़ा उंदे कोल है ते ओही तुंदे कोल होए। लोकी असां की तदे परखदे हन, हालेलुया, जिल्ले उंदे कोल कोई नहीं हुंदा जड़ा असां कोल है। इस करी के यही असल च सही सोच नहीं है ते ना ही वचन दी सही परख है। ये खाली जलन है, ये खाली ना ही ओ पागल कि वो तुंदे कोल है, वो इस करी के पागल है कि उंदे कोल नहीं है। ते असां की इस परख दे लई केह् करना चाहिए? खैर, सब तो पहले आओ 1 मिनट गल करने उस परख वाले पासे जिहड़ी असां वाले पासे आंदी है। क्योंकि मिगी यकीन है कि तुस इस दे बारे च गल करगे ताकि दुएयां दे बारे च, पर
मैं कुछ मिनट ही इस उपर गल करने जा दी हाँ, बाद च किसी होर चीज़ के बारे च गल करगी। इस करके तुस अगले पल का आनंद लो। पाल गलांदा है तुस केह् सोचदे हो, एह्दी मिगी परवाह नहीं, मेरे बारे च तुंदी राय कन्नै मिगी कोई फर्क नहीं पौंदा है। खैर तुंदे गी भी दिले दे बारे च चंगी तरह कन्नै जानना होगा। एह् जिहा गलान दे लेई तां एह् महत्वपूर्ण है कि तुस अपने दिले गी चंगी तरह कन्नै जानी लो। कियां कि ईश्वर दिलां दा ईश्वर है, कुसै बंदे दा बर्ताव परखी सकते हैं। तो जिन्ना तुस ईश्वर के वचन की जानगे उन्ना ही तुस गलत बर्ताव की जानी पांगे। जिल्ले अस मुड़ी के पैदा होंदे हां ते अस मूर्ख नहीं होई जंदे, अस असल च हुशियार होई जंदे हां, अस समझदार होई जंदे हां। ते ज़्यादा जानी के भी गलांदे होए दुख हुंदा है। अस जिन्ना सही दे बारे च जानगे उन्नी छेती अस न्यायी बनी जंदे हां कि केह् गलत है, ते अस बर्ताव दे न्यायी बनी जंदे हां। बाइबल गलांदी है तुस उन्हां गी उंदे फल तो जानगे। असेंगी जिहड़ी चीज़ नहीं परखनी चाहिदी है वह है दिल। आपे बंदा उस बारे च कदी भी राय मत बनाओ जिहदे लई प्रार्थना नहीं कीती है। निराधार गल्लां ना करो। असांगी ईश्वर दी आराधना करनी चाहिदी ते तदों खाली तदों जिल्ले असांगी लगे कि पवित्र आत्मा असां कोलों करवाना चाहती है। ये दुनिया दे भले आस्ते है, इस करके ये सामना ना करने आले आस्ते ये नहीं है। ते जिल्ले असांगी परखन ना देना सिखांदे हां, खास करी के एक बंदा जोड़ा ईश्वर कन्नै प्रेम करदा है ते सही करना चाहता है, वो आसानी कन्नै उस बिंदु पर आई जंदे हन जिथे उनका जवाब है सब ठीक है। मैं नहीं कह रही परखो नहीं, परखो मत। मैं परखने आस्ते नहीं कहा दी, मैं परखने नहीं जावा दी। ते इहो जिहा हुंदा है जिहदे कदे ठीक नहीं किया जा सकदा ते ना ही उस कन्नै गिरजे च निपटिया जा सकता है, ते ना ही कुछ अच्छाई कन्नै असांगी जानने की लोड़ है असांगी चीज़ां तो किस तरह निपटना है। ते ये भी जानना होगा कि किस तरह हुण सुनो जड़ा मैं गलाने जावा दी हाँ, विनम्रता के नज़रिए कन्नै, ना ही कुछ होर दी अखे का चश्मा उतारी के। नज़दीक या असां दे रस्ते च टैलीफोन पोल है, हुण तुसां चों किन्ने मेरी मदद करगे। मिगी अज जानते हो अज भी भीड़ चंगी लगती है, तुसां चों किन्ने थोड़े जिद्दी हन। ते मैं दसी सकदी हाँ कि जिल्ले अस कुत्ते गी परखदे हाँ ते अपनी राय कायम करदे हन उनदे बारे च, ते असांगी सारी राती नींदर नहीं आउंदी, पता भी नहीं लगता कि वो किस बारे च है। अस खुशी खोई दिंदे हाँ, अस जीवन च भारीपन महसूस करते हैं, पर वो असांगी नहीं लभदा। समझ नहीं आता कि केह् गलत है। अस आस पास शैतान की फटकारे दे रोंदे हन, तां कोई कोल आंदा है ते असांगी परखदा है ते अस उन्हां उपर भड़की जंदे हन। मतलब ये है कि अस उस बीज की कटाई करा दे हुंदे हन जिहड़ा असां च बोया हुंदा है। हुण वो भी कट गए, पर यह हैरानी वाला है कि अस दुएयां उपर किस तरह भड़की सकदे हन। कोई चीज़ करदे होए जिहड़ी असां कीती हुंदी है लोकां दे प्रति। जानदे हो असां चों मते जे लोकी बर्ताव दे बारे च किज भी नहीं जानते। अस वही दिखते हैं जिहड़े होर लोकी दिखते हैं, पर अस उसी नहीं पाते जिल्ले वो असां कोल आंदी है। इस करके किसी होर दे प्रति राय बनाने तो पहला असांगी सुनिश्चित करी लेना चाहिए है कि असां अपने आप की चंगी तरह जानी परखी लिता है। अपने आप की दिखने के बाद की लोड़ है ये गलाने की कि ईश्वर मैं उनके दिले की नहीं जानता, उनका बर्ताव मिगी गलत लगता है। तुसां वचन च मिगी सिखाया है, पर मैं उसके दिले की गल की नहीं जानता कि वह जिहा बर्ताव क्या करा करते हैं, नहीं जानता कि उनके कन्नै केह् होया है उनके जीवन च। मिगी पता है बचपन के भेड़े बर्ताव के कारण मैं अजीब जिहा बर्ताव करती ही, मेरा मतलब है अजीब जिहा व्यक्तित्व हा। कई बारी लोग मिगी आखदे तुंदे कन्नै केह् गलत होया है, तो मैं सोचदी केह् मतलब है मेरे कन्नै केह् गलत होने का। मिगी नहीं लगता कि मेरे कन्नै कुछ गलत हा। मैं सोचा कि उन्हें सबा कन्नै कुछ गलत हा, उन्होंने जो कुछ किया मेरे बर्ताव की दिखी के किया, पर वो मेरा दिल नहीं दिखी सके। ते बहुती वारी जे असांगी किसी का बर्ताव पसंद नहीं तो अस उसी जानने तक की कोशिश भी नहीं करते। तो ये एक कारण है जिसकी वजह कन्नै अस उन्हां लोकां दी मदद नहीं करी पाते जिन्हां दी करनी चाहिए है। असांगी ईश्वर की प्रार्थना करने ते पुछने की लोड़ है तो इस बर्ताव के पिछे किज है जिहड़ा परेशान करता है। मिगी दसो ये हैरानी आला केह् हुंदा है जिल्ले
ਅਸ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਪੌਲ ਨੇ ਗਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਂਦਾ, ਕਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸ ਇੱਥੇ ਦਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂਗੀ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਆਂ ਕਿ ਅਸਾਂਗੀ ਆਖਿਰ 'ਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਾਂਗੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਏ ਲੋਕੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਤੁੰਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲੀ ਸਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਕਨੇ ਚਲਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸ ਦਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਮਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਪਰਖਣੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਰਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਬੇਹੱਦ ਸਤਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਆਈ ਨਾ ਬਣੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਲਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਿਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਤਾਨੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੂਲ ਰੂਪੇ ਕੰਨੇ ਪਾਲ ਦੂਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਗਿਰਜੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਕੀ ਪਰਤਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪੇ ਕੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਵ ਬਦਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਤਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਖਲੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸ ਬੜ ਬੋਲਿਓ ਤੇ ਤੁਸ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀ ਦਿੰਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਆਉਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਕੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਅਸਾਂਗੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਅਜਮਾਈ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਠੁਕਰਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਤਰਵਤ ਅਨੁਕੂਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਗਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਲੇ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਇੱਕਦਮ ਤਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਲਾਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਘਟੇਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਹ ਆ ਤੋਂ ਆਦੇ ਹਨ ਤੁਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸ ਆਤ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਾ ਪਾਸਾ ਘੁੰਮੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਇਤ 5 ਇਸ ਕਰੀਕੇ ਜਿੱਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਆਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਛਿਪੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋਤੀ 'ਚ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤੇ ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਭਿਪਰਾਵਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ओर ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨਿਆਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੀ ਗ੍ਰੀਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਿੱਲੇ ਅਸ ਕਿਸੇ ਕੀ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਡਰਾਵਨਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਪਰਖਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬਰੀ ਫੇਰੀ। ਜਿੱਲੇ ਅਸ ਬਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸ ਦਿਖੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਾਂਗੀ ਬਹੁਤਾ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਹੋਊਗ। ਅਸ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਆਲੋਚਕ ਤੇ ਬੜਾ ਨਿਆਈ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਏ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂਗੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਗੰਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ओर ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਉਪਹਾਰ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਦਰਭਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਰਾਏ ਬਣਾਣੇਗੀ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਬਸ 'ਚ ਕਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੇਦ ਨਿਆਈ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕੁਝ ਨਿਆਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਬੇਹੱਦ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੁਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਰਜਾ 'ਚ ਜਿੱਲੇ ਵੀ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗਿਰਜੇ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਖੈਰ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਕੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਲੀ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਨਿਆਈ ਹੋਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਸਲਾਹ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਆਲੋਚਕ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦਿਲ ਦਿਖਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਲੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਨਤਾਨ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਘਰ ਉਸਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਕੀ ਦਿਖਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾਊਦ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਗਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਬਚੇ ਹੋਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਖਣੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਕੀ ਗਲਾਇਆ, ਤੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਉਸਨੇ ਗਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗੇਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਭੇਡਾਂ ਕੇ ਚਰਾਣੇ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਕੀ ਇੰਨਾ ਨਿੱਕਾ ਸਮਝਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦਿਖਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸੇ ਚੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਗੀ ਉਲਝਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਰਿੰਥੀਓ ਦਾ ਗਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਦੀ ਸਮਝੀ ਗਏ ਲੋਕੀ ਸੁੱਟੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਈਸ਼ਵਰ ਉਸੇ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਪਾਈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੱਲ ਉਭਾਰੀ ਲੈਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੀ ਹੀ ਤੇ ਮਿਕੀ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਮੇਰ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਮਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਫੈਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਕੌਣ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਸਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿੱਲੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਾਈ ਕੇ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਖਸ਼ਸ ਜੀਵਿਤ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾ ਕੀ ਗੁੱਠਾ ਦੱਸੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੀ ਦਿਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੀ ਕਿਜ ਪੁਜਾਏ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀ ਲੈ। ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਉਹਨੇ ਗਲਿਆ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੈਤੇ ਕੀ ਮਾਰਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਗਲਿਆ। ਤੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭੇੜਾਂ ਕੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀ ਆਏ ਹੋ ਜੰਗਲ 'ਚ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣੇ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਹਾਂ। ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸਤਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਅਥਵਾ ਸਿੱਖਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਜਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਵਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏ, ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚੇ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਉਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋੜ ਉਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਕਵਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਂਗ। ਆਓ ਯੂਨਾ 8 ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ। ਅਸ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਗੀ। ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਵਿਵਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਭੋਰ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਭ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਫਰੀਸੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਕੀ ਲਿਆਏ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਚਾਰ 'ਚ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੀ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰੀ ਕੇ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਗਲਾਇਆ। ਅਸ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਮਲ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਸੇ ਇਸ ਕਰੀ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਕੀ ਫਸਾਈ ਸਕਣ।
ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਤਰੀ ਵਿਵਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਵਸਥਾ ਚ ਮੂਸਾ ਨੇ ਅਸਾਂਗੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਪਥਰਾਵ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਗਲਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੀ ਪ੍ਰਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਝੁਕੀ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਕੰਨੇ ਭੂਮੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਰੋਕੀ ਕੇ ਤੁਸ ਪੁੱਛ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਦੱਸਗਾ ਬਜਾਏ ਪੜ੍ਹਨੇ ਮਾਤਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਉੱਪਰ ਜਾਂਚ ਚਿੰਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀ ਸਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਿਨ ਉਸकी ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸ ਕੀ ਕਰੇ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਲੱਜੇ ਤੋਂ ਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਉਂਗਲੀ ਗੜਾਏ ਦਿਓ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹਾ ਇਹ ਜਾਣਨੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਣੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਕੀ ਗਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਂਗ ਜਿਲੇ ਅਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂਗੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਅਸ ਇਸ ਪਲ ਕੀ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਝੁਕੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀ ਕਰਨੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਆਇਤ ਜਿਲੇ ਉਹ ਉਸੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਗਲਿਆ ਤੁਸਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਹੋਏ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਝੁਕੀ ਕੇ ਭੂਮੀ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲੀ ਕਰਨੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਗਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੰਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਨਪੀ ਤੁਲੀ ਉਚਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਚਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਅਫਸਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ 50 ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਗਲਿਆ ਖੈਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਥਰਾਵ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਹੈ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਝੁਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਉਤਰੀ ਆਈ ਹੋਂਗ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਸੀਨੇ ਆਵਾਦੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਵਿਵੇਕ ਕਨੇ ਤਰਸਤ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਈਸ਼ੂ ਕੱਲੇ ਰਹੀ ਗਏ ਤੇ ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਰਹੀ ਗਈ। ਈਸ਼ੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸੇ ਗਲਿਆ ਹੈ ਨਾਰੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। स्त्री ने गलाया हे प्रभु किसी ने भी नहीं दिता। उसने पछानी लिता कि वह कौन हा कबूल किया कि वह कौन हा। बस इन्ना ही करना हुंदा है अपने आप पाप माफ कराने दे लई। ते यीशु ने गलाया मैं भी तुसां उपर दंड दी आग्ञा नहीं दिंदा जा ते मुड़ी के पाप ना करिया। ये दिलचस्प है उसने उहदे भैड़े बर्ताव दे लई कोई भाषण नहीं दिता। उन्हें प्रेम दर्शाया उसने उसी दया दिती उसने उसी माफ़ी प्रदान की ते गलाया जा मुड़ी के पाप ना करिया। खैर मैं चाहता हाँ कि तुस ईश्वर कन्ने प्रेम दे रस्ते उपर चलन दे लई प्रार्थना करो। प्रेरित पौल ने गिरजे दे लई प्रार्थना की ते गलाया मैं प्रार्थना करता हाँ मेरे च प्रेम दे बंदे। इसका मतलब वो ज्यादा ते ज्यादा बधगा लोकां दे कन्ने चंगा बर्ताव करगा जियां बर्ताव अपने कन्ने चाहते हो। यही वास्तविक प्रेम है ते ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸ ਸੱਚ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਕਨੇ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂਗੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 4 ਆਡੀਓ ਸੀਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵਾਦੀ ਹੈ ਵਾਟ ਦ ਡੇਵਿਲ ਡਜ਼ਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਤੇ ਉਸੇ ਮਹਾਨ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂਹੀਆਂ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਨੇ ਭੈੜਾ ਬਰਤਾਵ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਗੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਪਾਂਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਗ। ਪਰ ਜਿਲੇ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ
ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਕਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੌਲ ਨੇ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਲਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਵਧੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਨੇ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵਰਤਾਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਕਨੇ ਹੋਰ ਮਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂਗੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਣਾਉਣੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਸਾਂਗੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ ਹੋਂਗ, ਉਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਕਰਨੇ ਦੇਣਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁੰਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ਚਰਯਜਨਕ ਯੋਜਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁੰਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ बेहतरीन तो घट राजी नहीं होना है। मिगी लगता है कि शिक्षावां दा तुस आनंद लोगे। तुहाकी शायद पता भी नहीं कि तुस जायस मायर मिस्ट्रीज वास्ते किन्ने खास हो। तुहाडी कदर करदे हां, सो कि अपने दोस्तां कन्नै भागीदारां दा शुक्रिया भी करदे हां जिन्हां करके दुनिया 'च सब करना मुमकिन हो सकिया। अस मिली के भुखियां जो खांदे, गरीबां जो कपड़े दिंदे, कन्नै देशां जो भली खबरां दे जे। कृपा करके आज ही jmmindia.org पर साखी संपर्क करा। प्रार्थना ते निवेदन वास्ते, जायज दी सभावां दा टाइम टेबल देखने वास्ते, कन्नै भागीदार बनने वास्ते जो अस सारी दुनिया 'च मसीह दा प्यार वंडदे हां। ਹੁਣੇ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਕ ਹਨ ਜੋਇਸ ਮਾਇਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ।